افغانستان میں 5 لاکھ امریکی ہتھیار گمشدہ، فروخت یا دہشت گرد گروہوں کو اسمگل کیے جا چکے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ میں انکشاف، امریکی ہتھیاروں کی بڑی تعداد القاعدہ کے ہاتھوں میں جا چکی۔ 2021 میں افغانستان پر قبضے کے دوران طالبان نے تقریباً 10 لاکھ امریکی ہتھیار اور فوجی ساز و سامان حاصل کیا۔ طالبان نے امریکی ہتھیاروں اور گاڑیوں کو اپنی کارروائیوں میں استعمال کیا۔ غیر قانونی غیر ملکی شہریوں کے انخلاء کی تاریخ میں توسیع نہیں ہوگی، وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا اعلان۔ کہا 40 سال تک افغان بھائیوں کی میزبانی کی دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں بغیر ویزے کے رہا جائے۔ غیر قانونی مقیم شہریوں کو پراپرٹی کرائے پر دینے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کی ملاقات۔ اسحاق ڈار نے ایس سی او کے سیکرٹریٹ کے لیے پاکستان کی جانب سے مکمل تعاون کا یقین دلوایا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے علاقائی امن و سلامتی کو فروغ دینے کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کی صلاحیت کو سراہا۔ سیکرٹری جنرل نے ایس سی او کے رکن ممالک کے اجلاس کی کامیاب میزبانی کو بھی سراہا۔ دہشت گردوں کو ایسی عبرتناک شکست دیں گے کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکیں گے۔ ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جہاد جاری رہے گا۔ پاکستان کے دشمن ہماری معاشی کامیابیوں سے خائف ہیں۔ اختلافات بھلا کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے وفاقی حکومت تمام صوبوں کی استعداد بڑھانے کے لیے بھرپور تعاون کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امن و امان کی صورتحال پر جائزہ اجلاس میں گفتگو۔ وفاقی وزیر داخلہ سے پاک گلف تعاون کونسل اینٹی نارکوٹکس کانفرنس وفود کے سربراہان کی ملاقات۔ محسن نقوی نے کانفرنس میں شرکت پر وفود کا شکریہ ادا کیا۔ محسن نقوی نے کامیاب کانفرنس پر اے این ایف پاکستان اور گلف تعاون کونسل کے مندوبین کو مبارکباد دی۔ تمام مندوبین کا انسداد منشیات کے سلسلے میں حکومت پاکستان سے مکمل تعاون کا اعادہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا مل کر معاشرے سے منشیات کے ناسور کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں اور ژالہ باری کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید موسمی صورتحال کی وارننگ۔ 48 گھنٹے میں کے پی کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کا امکان۔ این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا خدشہ۔ مالاکنڈ، ہزارہ، بنوں، چارسدہ، کرک سمیت کئی اضلاع متاثر ہو سکتے ہیں۔ پشاور، مردان، نوشہرہ، سوات اور گرد و نواح میں بھی بارش کا امکان۔ شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات۔ کچھی کینال سمیت جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ احسن اقبال نے کہا وفاقی حکومت بلوچستان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے امن، سیاسی استحکام، اصلاحات اور پالیسیوں کا تسلسل ناگزیر ہے۔ بلوچستان کی خوشحالی سے پاکستان کی خوشحالی وابستہ ہے۔ اڑان پاکستان پروگرام ملک کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا اڑان پاکستان ترقی کا پلان ہے۔ بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ یقین ہے بہت جلد دہشت گردی پر قابو پا لیں گے۔ ترقیاتی عمل میں وفاقی شراکت قابل تحسین ہے۔ وفاقی اور صوبائی ہم آہنگی سے بلوچستان کی ترقی یقینی بنائیں گے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینس ٹرائل کیس کی سماعت۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے جواب الجواب دلائل مکمل۔ کہا ملٹری کورٹ کی کارروائی کو آئین توثیق کرتا ہے۔ کورٹ مارشل آئینی طور پر تسلیم شدہ ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا پک اینڈ چوز کس طرح سے کیا گیا۔ خواجہ حارث نے کہا جو جرم ہوں گے اس کے مطابق دیکھا جاتا ہے۔ کیس نوعیت کے مطابق اے ٹی سی یا ملٹری میں بھیجا جاتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے خواجہ صاحب ایسا نہ ہو نمازیں بخشوانے آئیں اور روزے گلے پڑ جائیں۔ آرٹیکل 202 کے تحت دو طرح کی عدالتیں ہیں، ہائی کورٹ اور ماتحت عدالت۔
जज जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, मिलिट्री का कानून आइन से टकराता है। हमारा 1973 का आइन बड़ा मजबूत है। केस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे। हमें बगैर वारंट के गिरफ्तार किया गया। मेरे पास जमानत मौजूद थी। मुल्क में कोई कानून नहीं। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। अलीमा खान का कहना है, बानी पीटीआई के वकला को मुलाकात से रोका जा रहा है। ये चाहते हैं बानी पीटीआई वकला से केसेस की मुशावरत ना कर सकें। तौहीन हमारी नहीं, अदालत की हो रही है। शिबली फराज बोले, कानून की पासदारी नहीं होगी तो मुल्क कैसे चलेगा। ये सब हथकंडे बानी पीटीआई की मकबूलियत कम नहीं कर सकते। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकातें करने से किसी को नहीं रोका। जेल रूल्स के मुताबिक कैदियों से अहले खाना की मुलाकात जुमेरात के रोज होती है। अपनी जमात की आपस की लड़ाइयाँ सड़कों पर मत लड़ें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल। कहा, अलीमा खान से उनकी पार्टी के लोगों को मसला है, हमें कोई मसला नहीं। ये खुद फहरिस्त से एक दूसरे के नाम निकालते हैं, मलबा हुकूमत पर डाल देते हैं। यमन की बंदरगाह पर अमरीकी फजाई हमला, 38 अफराद जाम बहक, 102 जख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हमले हौसियों को ईंधन की फराहमी रोकने और माली वसाइल को ख़त्म करने के लिए किए गए। अमरीका ने हौसी बागियों की मदद के इल्ज़ाम में इंटरनेशनल बैंक ऑफ यमन पर पाबंदियां आयद कर दी। सऊदी वज़ीर दिफा की ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात। शाह सलमान का खत पहुंचाया। आयतुल्लाह खामनाई ने ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात को दोनों मुल्कों के लिए मुफीद करार दिया। कहा, बाज़ अनासिर और ताकतें तेहरान और रियाद के ताल्लुकात बिगाड़ना चाहते हैं। उम्मीद है सऊदी अरब ईरान ताल्लुकात जल्द फरोग पाएंगे। सऊदी वज़ीर दिफा की ईरानी सदर से भी मुलाकात, अहम अमूर ज़ेर गौर आए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशें जारी हैं। अमेरिका को पूरी दुनिया में होने वाली दहशतगर्दी से निमटना है। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। तेहरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते रोम में होगा। खित्ते की अहमियत के हवाले से नेटो को मजबूत होना देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीन की कंपनी हौसियों को इमेज सैटेलाइट मुहैया करने में मुलविस है। बीजिंग से इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं। गजा की सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप यूक्रेन जंग का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। मॉल रोड पर बैठे मुजाहिरीन का क्या इशू है, इनको किसी और जगह बिठाएं। 10 मिनट ट्रैफिक रुकने से आलूदगी कई गुना बढ़ जाती है। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा, चिंगची रिक्शों को रोकना जरूरी है, नहीं तो ये पूरे शहर में फैल जाएंगे। चिंगची रिक्शा फैक्ट्रियों को इजाजत नहीं दी जा सकती। आइंदा समाअत पर वज़ीर आला को इस हवाले से समरी भिजवाने की रिपोर्ट दें। मसूद में मुबैना डांस पार्टी से गिरफ्तार। मुल्जिमान की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के खिलाफ केस। SHO और 2 कांस्टेबल इस मामले में कसूरवार पाए गए। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच ने तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज ने कहा, आइन का आर्टिकल 14 शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है। वज़ीर आला ने कसूरवार के तहकीकात के लिए कमेटी बनाई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। लोगों की टिंडे करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती। ये कानून के मुनाफी है। कानून के मुताबिक अंडर कस्टडी मुल्जिमान को मीडिया के सामने पेश नहीं किया जा सकता। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी को सुपरवाइज करने की हिदायत कर दी। दहशतगर्द इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली हमलों में मज़ीद 32 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शुमाली ग़ज़ा में इसराइली ड्रोन हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई शहादतों की तादाद 51,068 तक पहुँच गई। वसी अमरीकी मुल्क ब्लेस में जहाज़ को हाईजैक करने की कोशिश नाकाम। चाकू बरदार हाईजैकर गोली लगने से हलाक। हमला आवर कैलिफोर्निया का रहने वाला था। मुलजिम ने छोटे तैयारे में सवार 14 अफराद को यरगमाल बनाने की कोशिश की। मुसाफिरों ने हमलावर को काबू कर लिया। वाक़या फ्लेप गोल्डसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेश आया।
शरह सूद में कमी से इनकार, ट्रंप का अमरीकी मरकजी बैंक के चेयरमैन की बरतरफी का इंदिया। अमरीकी सदर की चेयरमैन जेरोम पॉल पर शदीद तनकीद, कहा मरकजी बैंक के चेयरमैन की बरतरफी में ताखीर नहीं होनी चाहिए। जेरोम पॉल ने ट्रंप के बयान के रद्द-ए-अमल में कहा, भारी टैरिफ अमरीकी मईशत पर गैर मामूली असर डाल रहे हैं। फेडरल रिजर्व बैंक को दहाइयों से कभी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं रहा। ट्रंप मुद्दत पूरी होने से कबल मुझे ओहदे से नहीं हटा सकते। टैरिफ के मामले पर चीन से मुआहदे के लिए बातचीत जारी है। टैरिफ पर चीन कई बार राब्ता कर चुका है। साबिक सदर जो बाइडेन के दौर में अमेरिका को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात में शनाख्ती कार्ड के बजाय चेहरे की शनाख्त के लिए जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने की तैयारी। अरब मीडिया के मुताबिक नए निज़ाम के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशी और दीगर शहरी हुकूमती खदमात हासिल करने या हवाई अड्डे पर महज अपना चेहरा दिखाकर शनाख्त करवा सकेंगे। UAE हुकाम का कहना है कि नया निज़ाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काम करेगा और 1 साल के अंदर पूरे मुल्क में नाफिज किया जा सकता है।